गोवन वार्ता लाईव्हच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबून लेटेस्ट व्हिडिओचं नोटिफिकेशन मिळवा. गोव्यातल्या कॅसिनोंचा लखलखाट अवघ्या जगाचं आकर्षण आहे. सध्या मात्र कोरोनामुळे या व्यवसायाचं चक्र उलटं फिरतंय. कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली तर कॅसिनो मालक आर्थिक संकटात जात आहेत. गोव्याचा पर्यटन उद्योग यावर अवलंबून असल्यानं कोविडचे नियम पाळून का होईना कॅसिनो सुरू करा अशी मागणी होते. पाहुयात स्पेशल रिपोर्ट. खाण उद्योगानंतर गोव्याचा आर्थिक कणा आहे तो पर्यटन उद्योग आणि पर्यटन उद्योगाचा मुख्य आधार आहे तो कॅसिनो व्यवसाय. मांडवी नदीतला कॅसिनोचा लखलखाट आणि झगमगाट ही गोव्याची आणखी एक ओळख आहे. महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात तसंच विदेशातले पर्यटक मोठ्या प्रमाणावर या कॅसिनोचे चाहते आणि नियमित ग्राहक आहेत. या उद्योगातून राज्य सरकारला वर्षाकाठी जवळपास 400 ते 500 कोटी रुपयांचं उत्पन्न मिळतं. मात्र गेल्या काही महिन्यांपासून कॅसिनो व्यवसाय कोरोनाच्या संकटात सापडला आहे. त्यामुळे कर्मचारी वर्गावर उपासमारीची वेळ आली तर कॅसिनो मालक आर्थिक नुकसान सोसतायत. मध्यंतरीच्या काळात कॅसिनोमुळे कोरोना फैलावतो असा आरोप झाला आणि सर्व कॅसिनोंना टाळं लागलं. दरम्यान हा आरोप पूर्णतः चुकीचा असल्याचं मत मॅजेस्टिक प्राईडचे संचालक श्रीनिवास नायक यांनी व्यक्त केलं आहे. एक म्हणजे केरला इज शट फॉर टुरिझम फॉर so many months now. आम्ही जर स्टार्ट केलं ऑक्टोबर नोव्हेंबरात आणि स्टार्टच करू ना फ्रॉम फर्स्ट वेव दे आर स्टील अंडर लॉकडाऊन, स्टील देअर इट स्प्रेड. सो हाऊ कॅन यू correlate Maharashtra, Mumbai, cases have increased. There is no tourism. So blaming solely for tourism industry or any particular industry without proper study or a survey or a scientific analysis is not a fair thing. Anyway, whoever coming to Goa, you are allowing them to come by checking their double vaccine or RT-PCR report. Once a person comes to Goa, he is, if at all he is a threat, I don't consider him as a threat because he's already been verified, but if at all he is a threat, he is threat for all industries. Why only casinos? So if a person comes with a negative COVID certificate, is a no threat if he visits a restaurant, but he is a threat if he comes to a casino. This is not logical. And since Goa government has been very practical as well as very careful with respect to checking each and everyone's COVID certification or double vaccination certification, I think it is safe enough. And in casino also we have requested ki you put all the conditions which we will implement and we will obey. We have discussed, we have requested that since all our staff are vaccinated, the guests we will allow only either they are vaccinated or they are having a no COVID certificate. Also we have social distancing. We have asked them to start with 50% capacity as it used to be earlier. And even the entertainment also we have we want to stop by 11 o'clock so that the tourists will go to their hotel room and there will not be too much of crowd thereafter. And from our side we are implementing all the protocols and we'll make sure that at least we control the spread of tourists, control the spread of corona in our casino as far as possible. Again, that's an invisible virus. Strictly speaking, in Kerala, Maharashtra, Delhi, there are no casinos, but it's still spreading, right? Same way in some parts of USA where there are no casinos also it is spreading. Israel it is spreading, the Delta variant. So some part of UK it is spreading, but all these countries have taken a very positive step because stopping a business doesn't help economy, nor it stops the virus. This has been our last 2 years experience. Stopping business doesn't stop anything. It is just that you are creating an economic hardship. I personally believe that stopping any business in isolation doesn't serve any purpose. So our humble request has been to the government is that this is high time that we should be allowed to stop because our expenses are there every month. We can't sustain anymore. मनोरंजनापासून विविध पदार्थांचा आस्वाद आपल्या ग्राहकांना तत्परतेनं देण्यासाठी इथं मोठा स्टाफ कार्यरत असतो. इथल्या नोकरीच्या आधारावर अनेकांचे संसार अवलंबून आहेत. मात्र गेल्या काही महिन्यांपासून कॅसिनो बंद असल्यामुळं कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली. आज बँकवाले आमकां कॉल करता केन्ना EMI भरतले. एवरी स्टाफ आमचो एम्प्लॉई आज अशी परिस्थिती जाल्ली आसा आमची कितें की आमचे कडेन आज घरान कितें हाडटले जाल्यार आमचे कडेन पयशांची अशें हें जाल्लें आसा.
आनी प्रत्येक घरांत जो कोण बरो ना जालो सुद्दां जाल्यार तांकां आयज खंय डॉक्टरा व्हरतले सुद्दां आयज आमचे कडेन सेवींग आसलें सगळें काबार जाल्लें आसा आनी फक्त आमी रावता. आमची आयज एकूच इंडस्ट्री अशी आसा कॅसिनो आजून सुद्दां सरकारान मागता ही बेगींतल्या बेगीन सुरू जावचें म्हणून. आनी आमचे जे डिफिकल्टीज आसा प्रत्येक एम्प्लॉइजाचे ते आमचे सॉल्व जावचे म्हणून. सो आमी फक्त रावता गव्हर्मेंटाच्या उतराचेर कितें की आमचो कॅसिनो केन्ना सुरू जातलो. आयजचो जो गव्हर्मेंट आहा आमचो, हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन की हे ताणें कन्सिडर करचें सगळे भुरग्यांचे. आनी डॉक्टर प्रमोद सावंत जो आहा तो अवश्य हेचेर विचार करतलो, कित्याक ताणें आयज पासून तरी भुरग्यांक सांबाळ्ळें आसा अशें तरी म्हाका दिसता की ताणें हो विचार करचो भुरग्यांचो. प्रत्येकाक तो कोणाक त्रास जावपाक दिना. ताणें हेजेरूय विचार करचो आनी बेगीत बेगीन कॅसिनो स्टार्ट करून दिवचे. आनी जे हाल जाता पळय भुरग्यांचे जे कामाक आहले पळय ते फाटले 8 म्हयन्याक आनी रोखडेच मागीर 4 म्हयन्यांनी परत आसताले 5 म्हयन्याक, ते बेगीत बेगीत तांकां एक रिलीफ दिवचो घरां कडेन तेंच्या. आनी फॅमिली तेंची खोशी आसची. आतां चवथूय पावल्ली आसा तेन्ना सरकारा कडेन मागता की आमची विनंती आहा सगळ्यांची की बेगीनच्या बेगीन कॅसिनो स्टार्ट करचो. बँक आसा, फॅमिली आसा, भुरग्यांचें शिक्षण, भुरग्यांची फी भरपाक जाय. गव्हर्मेंटान जर आमकां आतां साथ दिलो जाल्यार गव्हर्मेंटान ह्या आमच्या लोकांक जर साथ दिलो आनी कसिनो जर आमी चालू केलो जाल्यार आमकां खंय ना जाल्यार खंय तरी कितें तरी हेल्प जातलो. इतलें सिच्युएशन हें इतलें पॅन्डेमीक आमी काडलें पूण जितली सेवींग आशिल्ली ती सेवींग काबार जाली. 8 म्हयने तर 4 म्हयने बंद जाले. सॅलरी ना, सिच्युएशन वर्स जालां. भुरग्यांची EMI वयता ते सगळ्या क्रमाण. पेट्रोल वाडलें. गव्हर्मेंटान जर आतां जर चिंतलें की हे 8 म्हयने हे 4 म्हयने आमी काडले पण म्हाका तरी दिसना की फुडें आमकां घरा बसून आमकां जातलें कशें. म्हजें नांव मिंगल राऊज आनी म्हाका हे इंडस्ट्रीन 21 वर्सां जालीं. आतां 21 वर्सांनी आमी केन्ना चिंतूंक नासलें की असलो एक दीस येतलो की आमी जोड नासतना घरा वचचें पडटलें. आतां जशें तशे भाशेन येयलां तें देवाचें म्हणून आमी आतां एक्सेप्ट केलेलें. आमकां असलो कांयच आयडिया नासलो की बाबा 8 म्हयने बंद उरतलो कसिनो ओर आमी 8 म्हयने जॉबलेस आसतले. तें आमकां कांयच खबर नासली. सो आमची पळय कितें जोड आसली कितें नासली ती आमी त्या 8 म्हयन्यांनी काबार केली. जेन्ना कसिनो पोतून स्टार्ट जाले आमी चिंतलेलें की बाबा चलो आतां लायफ पोतून आमचें बॅक ऑन ट्रॅक. पूण अशें कांय जावंक ना आनी पोतून 6 म्हयन्यांनी पोतून आतां बंद पडलेलें. आतां आमचें मागणें इतलेंच आसा पळय आमची कितें जोडलेली जोड आहली कित्याक जशें आमचें म्हटल्यार थोड्या थोड्या घरांनी एकलोच मनीस जोडपी आसता कितें जाल्यार खुबूच त्रास जाता. कित्याक बँकी तुका रावना, स्कॉलां तुका रावना, पोट तुका रावना, कितें ह्यो वस्तू चालूच आहा. बंद जालां म्हणटा तें आमचें काम आनी सॅलरीज. सो आमी मागता की मातशें एक तुमचो एक आदार, कित्याक जायत्यो फॅमिली ह्या त्रासांनी पडलेल्यो. कित्याक अशें पर्यंत सांगलां की आमचे जितले पळय सेवींग जाल्ले ते सगळे काबार जालां. ओके, सो प्लीज एक रिक्वेस्ट गव्हर्मेंटा कडेन की बाबा एक वेगळें डिसिजन घेवचें आनी एक सोल्युशन काडून आमकां आमचे जॉब्स दिवचे. दरम्यान कॅसिनो हाच गोव्याच्या पर्यटन उद्योगाचा मुख्य आधार असल्यामुळं सर्वांसमोरच मोठं संकट उभं आहे. आम्ही कोविड नियमांचं काटेकोर पालन करण्यास तयार आहोत, परंतु सरकारनं कॅसिनो सुरू करावेत अशी मागणी मॅजेस्टिक प्राईडच्या श्रीनिवास नायक यांनी केली. फ्रॉम 28th of April आमकां बंद करपाक लागले ड्यू टू सेकंड वेव, विच वॉज अ रायट डिसिजन दॅन बिकॉज द कोविड वॉज स्प्रेडिंग लायक एनीथिंग. लॉट ऑफ पीपल वर सफरींग. वॅक्सिनेशन स्टार्ट जावंक नाशिल्लें सगळे लोकांक. ताजे निमतान आमकांच न्ही सगळे टुरिजम इंडस्ट्री ऑलमोस्ट सगळे बंद करपाक लागले गव्हर्मेंट, विच वॉज अ व्हेरी रायट डिसिजन एंड वी सपोर्टेड इट दॅन. बट आतां कितें जाल्यार स्लोली जे पॉझिटिव्हिटी रेट जे आहा ती इट इज व्हेरी कम डावन, व्हेरी ड्रास्टिकली डावन. बिसायड्स द मॉर्टॅलिटी रेट इज ऑल्सो कम डावन. टेक्निकली गोवा मेडिकल फॅसिलिटी वायज हॅज गियर्ड अप मच बेटर. Besides, the more than 80% of Goan population is already vaccinated. So a sort of a herd immunity has already been developed. And the government very carefully has opening one by one sectors in the tourism industry as well as the other industries. फक्त आता उरल्या ते only entertainment industry and the river cruises. हाजे निमतान कितें जाल्यार सी जस्ट बाय स्टार्टिंग टुरिजम इंडस्ट्री, बाय स्टार्टिंग hotels and few restaurants, it will not work for a reason that people have nothing to do after 7:30 or 8 in the evening, and if they have to just go to their room, watch TV and sleep, why would they come to Goa after spending so much of money? So the demand is that they must have some sort of a nightlife. So our request has been to the government is that now it is a high time that we should be allowed to start our operation with proper COVID protocol. And as far as we casinos are concerned, we have already vaccinated all of our staff. At least one dose is completed, and more than 50% staff already second dose is completed.
and the remaining 50% staff, second dose, the 84 days is getting over in next 10-15 days, and will finish their vaccination second dose as well. And because of this, now everything is shut down for last 4 months. The whole staff are suffering, or the other ancillary industries who are associated with our casinos, which are like taxi operators, restaurants, clubs, pubs, river cruises, the North Goa hotels, South Goa hotels, they all are suffering. I'm not talking about some few 5-star hotels. They still have occupancy, but the small hotels are suffering because the tourists are not coming to Goa in the quantum they should normally come. कॅसिनो व्यवसायाचीच अशी बिकट अवस्था झाल्यामुळं आता त्यावर आधारित असलेल्या पर्यटन उद्योगालाही घरघर लागली. वेळेत निर्णय न घेतल्यास त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील अशी भीती व्यक्त होते. या संदर्भात टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स असोसिएशनचे अध्यक्ष निलेश शहा यांनी म्हटलंय की पर्यटनाचा गाडा कॅसिनो व्यवसायावर अवलंबून आहे. अनेक छोटे मोठे व्यावसायिक आर्थिक संकटात आहेत. त्यांना यातून बाहेर काढण्यासाठी कोरोनाचे निर्बंध घालून का असेना कॅसिनो सुरू करावे. दुसरं अतिशय महत्त्वाचं विधान त्यांनी केलंय की आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर विविध राजकीय पक्षांचे मेळावे आणि मिरवणुका होतील. त्यांना परवानगी मिळत असेल तर कॅसिनोला परवानगी देण्यास काय हरकत आहे. दरम्यान या संदर्भात गोवा हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट संघटनेचे अध्यक्ष गौरीश धोंड यांनीही कॅसिनो सुरू करण्याला परवानगी देण्याची मागणी केली. ते म्हणतात की आता कोविड आटोक्यात आलाय, लसीकरणालाही वेग आलाय. या व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या हजारो कर्मचाऱ्यावर गेल्या काही महिन्यात आर्थिक संकट आलंय. ते पाहता पर्यटनाला उभारी देण्याची गरज आहे. त्यासाठी सर्वप्रथम कॅसिनो व्यवसाय सुरू झाला पाहिजे. कोरोनाचे निर्बंध पाळून या व्यवसायाला परवानगी द्यावी. संकटात असलेला गोव्याचा पर्यटन उद्योग, राज्याचा बुडणारा कोट्यवधींचा महसूल, हजारो व्यावसायिकांचं आर्थिक संकट टाळण्यासाठी आता मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यावर काय निर्णय घेतात याकडे सर्वांचं लक्ष लागून आहे. ब्युरो रिपोर्ट, गोवन वार्ता लाईव्ह.